कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा। रे मन ऐसो कर सन्यासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी, गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। आप जी अत्यंत बड़ भागे हो, जो सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरण कमलों विखे संध्या दे दीवाना दीयां हाजरियां भर रहे हो। सोदा रहराज साहब जी दे पाठ उपरंत गुरबाणी दे कीर्तन दा आनंद माणिया है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना। गरीब नवाज सतगुरु गुरु नानक देव जी ने साढ़े कलयुगी जीवां उत्ते बड़ी किरपा बख्शिश रहमत करके सानू गुरबाणी दा खजाना बख्शिया है। प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरै तू राखिया। हे भाई गुर सिखो, ये गुरु की बाणी ये सुभाखिया। सो कहिए श्रेष्ठ, भाख्या कहिए बोली। दुनिया की सारी क्रिया बोली नाल चलती है। बोलण नाल ही आपां संसार दे विच विचर सकते हैं। जो भी साडे मन के भाव हुंदे ने दूजे तक व्यक्त करन लई सानू बोलना पैंदा है। मनुखां दीयां भी भिन्न भिन्न बोलियां हन। संसार दे विच जिन्ने भी प्रांत हन, इलाके हन, उन्हां इलाकिਆਂ ਦੀਆਂ बोलियां हन। पशुआं दीयां पंछियां दीयां भी अपनियां अपनियां बोलियां हन। पर वो बोलियां त्रैगुणी माया दा जिन्ना भी पसारा है उहदे बारे गलबात करदियां हन। जो भी संसार दा लैण देण है, विहार है, क्रिया है, जो जीव की तीन गुणी मायावी अवस्था है, जागृत सुपन सुखोपति, उन्हां दी कथा करनी होवे तां सानू दुनियावी बोली विच गल करनी पैंदी है ते सुननी पैंदी है। पर जिहड़ी तुरिया पद की गल है, जिहड़ी चौथे पद की गल है, वो सिर्फ गुरु की बाणी विच ही हुंदी है। इस करके उसनूं सुभाखिया कहे। एक भाख्या एक सुभाखिया। भाख्या वो है जिहड़ी आपां सारे बोलते हाँ, एक दूजी नाल अपने विचार साझे करते हाँ, कुछ कहते हाँ, कुछ सुनते हाँ, वो भाख्या है। जिहड़ा परमात्मा बारे ब्रह्म बारे गलबात करता है उसनूं कहते हैं सुभाखिया। सो प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरै तू राखिया। हे भाई गुरु के सिखो, तुहाडे वास्ते ये गुरु बाबा जी श्री गुरु नानक देव जी दरगाह तो दातां लैके आए। कीर्तन दे राही महाराज ने संसार नूं गुरबाणी दा भोजन छकाया, कथा दे राही भोजन छकाया। बाणी दा पाठ करे कोई गुरसिख, कोई गुरबाणी दा कीर्तन करे, कोई गुरबाणी दी कथा करे, उहदे नाल साडी आत्मा दा कल्याण हो सकदा है। आप जी ने बड़े प्रेम नाल महाराज के चरणों 'च बैठ के जिथे गुरबाणी सोदा रहराज साहब के पाठ सुने हैं, गुरबाणी का कीर्तन गुरु घर के सत्कारयोग रागी सिंघां पासों सरवण किया है। साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पातशाह का प्रकाश पुरब आपां मना रहे हैं। रागी सिंह शब्द कर कीर्तन कर रहे सन।
कि मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। महाराज अकाल पुरख परमेश्वर दे हुक्म दे नाल उस दी रजा दे विच इस संसार विच अवतार धार के आए हैं 10वें पातशाह जी महाराज। और महाराज ने अपने आउण का कारण अपनी कलम दे नाल लिखिया है। ये कारण प्रभ मोहे पठायो, तब हम जगत जन्म धर आयो। कारण की सी धर्म चलावन संत उबारण। धर्म चलाना सी, संतां नूं उच्चा उठाना सीगा। संतां तो भाव जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे भगती कर रहे ने, धर्म दे राह ते तुरदे ने, अपनी आत्मा नूं परमात्मा नाल लीन करना चाहुंदे ने, उन्हां दे रस्ते दीयां रुकावटां जो पै रहीआं सन, धार्मिक तौर ते भी, राजनीतिक तौर ते भी, समाजिक तौर ते भी संतां वास्ते जीना औखा हो गया सी। रोज़ आपां संतां दी महिमा गुरबाणी चों पढ़दे हां ते महाराज ने तो इत्थों तक कह दिता, राम संत में भेद किश नहीं। परमेश्वर दे और संतां 'च कोई फर्क नहीं है। एक जन कई मैं लाख करोड़ है, कई लखां करोड़ां पिछों कोई एक संत हुंदा है पूर्ण। ते वो संत जिहड़ा है वो परमेश्वर का ही रूप हुंदा, उहदे विच ते परमेश्वर 'च कोई फर्क नहीं हुंदा, रत्ती जिन्ना भी फर्क नहीं हुंदा। ते पर उन्हां महापुरुषां नूं, उन्हां भगतां संतां नूं औरंगजेब वर्गे पापी दुष्ट परमेश्वर की भगती करन नहीं सी दिंदे, लोकां नूं जीण नहीं सी दिंदे। सवा सवा मन जनेऊ रोज़ ला के रोटी खाण वाले पापी बादशाह बन चुके सन। उन्हां दुष्टां जालमां नूं नत्थ पाउण वास्ते धर्म चलावन संत उबारण। दुष्ट सबन को मूल उपारण, दुष्टां दी जड़ पट्टण वास्ते। याही काज धरा हम जन्मं, समझ लिहो साधु सब मन। महाराज कहते इसे कारज लई असीं आए हाँ। ते अकाल पुरख ने अपना पुत्र बना के भेजिया, मैं अपना सुत तोए निवाजा। अकाल पुरख जी कहते मैं तुहानूं अपना पुत्र बनाया। और साध संगत जी संस्कृत और ब्रिज भाषा दे विच पुत्र वास्ते बहुत सारे शब्द ने, प्यो वास्ते भी बहुत सारे शब्द ने। पिता नूं जनक भी कहते ने, पिता भी कहते ने, होर भी बड़े नाम ने। ते पुत्र वास्ते भी बड़े शब्द ने, पर एक शब्द ऐसा है जिहड़ा प्यो वास्ते भी वरत्या जाता और पुत्र वास्ते भी वरत्या जाता। इक्को ही शब्द प्यो वास्ते भी वरत्या जाए तो पुत्र वास्ते भी वरत्या जाए तो हैरानी होती है। वो शब्द है तात। तात प्यो नूं भी कहते, ब्रिज भाषा के ग्रंथ पढ़ लो तो तात पुत्र नूं भी कहते हैं। दो बारी सिख लिटरेचर दे विच सानूं मिलिया भी है इकट्ठा। जिवें भगवान कृष्ण जी अपने पिता, अपने पुत्र भगवान कृष्ण जी के पिता जी वासुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण नूं टोकरी च पा के गोकुल वाल छड्डण गए आ। जदों जन्म तो कुछ घड़ियां बाद, जन्म भगवान कृष्ण जी का होया रात नूं ते कंस की जेल सीगी, उहदे विचों हुक्म होया भी तुसीं सानूं उत्थे छड्ड आओ गोकुल दे विच आनंद बाबा दे घर। तां उस वेले जदों वो 10वें पातशाह ने अपनी बाणी विच पंक्ति लिखी है, उत्थे भी ये पंक्ति इदां लिखी है भी तात अपने तात नूं लै चलिया, ले तात को संग चलियो, ले तात को तात चलियो संग ही, इदां पंक्ति होंदी। यानी प्यो पुत्र नूं लैके तुर पिया। प्यो वास्ते भी तात शब्द है, पुत्र वास्ते भी तात शब्द है। इस तरह ही भाई संतोख सिंह जी ने श्री नानक प्रकाश ग्रंथ विच भी प्यो ते पुत्र वास्ते इकट्ठा इक्को पंक्ति च जिक्र किया है। जदों महाराज गुरु नानक देव जी के पिता बाबा कालू जी महाराज नूं पंध दे गोपाल कोल पढ़ने लै गए पाण वास्ते। वो पढ़न वास्ते जदों गए ने स्कूल वाल जा रहे ने तो कवि जी उहदा नक्शा बनते, कहते भी तात दे नाल तात जा रहे ने, कहते पिता अपने पुत्र नूं नाल लैके जाए। प्यो वास्ते भी तात शब्द है, पुत्र वास्ते भी तात शब्द है। हुण इक्को ही वर्ड दोवां वास्ते क्यों आया? थोड़ी बरीकी है इहदे विच। तात हुंदा तत तो बनिया है,
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੀ ਬਣਦਾ? ਘਿਓ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫੌਲਾਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਤੇਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਨਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਤ ਮੈਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਏ ਨਿਵਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੰਥ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਠਾਂਡ ਪਿਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਥ ਚੱਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੰਮਤ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਔਰ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸਰਬ ਸਰੋਮਣ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਓ ਪੰਥ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ, ਪੰਥ ਨਾਮ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਫਰੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਿਓ ਪੰਥ ਸੁਖਦਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਗੰਦੇ ਧੂਮ ਤੇ ਜਗ ਮੈਂ ਅਦਕ ਸੁਹਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੰਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਥ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਗੰਦੇ ਧੂਮ ਤੇ ਜਗ ਮੈਂ ਅਦਕ ਸੁਹਾਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੋ ਕੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, भावें मेरे हाथ में कलम बड़ी तगड़ी है, मैं कवि हाँ। गोबिंद के लिखों वसफ कहाँ ताबे रकम है, पर गुरु गोबिंद सिंह दियाँ सिफतां लिख लवां इन्नी मेरी कलम च ताकत नहीं है। ऐसे पंथ दे वाली साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐसे महापुरुष जपी तपी ज्ञानी जोगी पैदा कर दिते, जिन्हां विच सारे ही गुण सन। जंगी जोगी ज्ञानी बाबा सुमेर सिंह जी ने लिखिया ना, पटने साहब वाले ने, कहते श्री कलगीधर पंथ प्रचारियो, गुरु मां ने कलगीधर पंथ बनाया, जंगी जोगी ज्ञानी। कहते जंगी बड़े बड़े बहादुर सूर में बाबा बचित्र सिंह वर्गे, भाई उदय सिंह वर्गे, भाई आलम सिंह वर्गे, भाई मोहकम सिंह वर्गे, जेड़े सवा सवा लाख नाल लड़ गए सूर में, वो पंथ अज ताईं उदां ही है। वो गुरु साहब की कला उवें वरतदी आउंदी है, सारे थोड़ा इक्को जिहे हुंदे। अजकल आपां नैगेटिव सोच रखने वाले ज़्यादा हो गए। असीं कहने हुण क्यों नहीं, हुण भी ने, पर सारे नहीं हुंदे, वो विरले ही हुंदे जिन्हां ते किरपा हुंदी है, पर हुंदे जरूर ने। बीजनास नहीं हुंदा खुसरी वाहिगुरू। जंगी जोगी, जोगी का मतलब जुड़िया होया। जोगी का मतलब ये नहीं भी उन्हें सिर ते जटा रखियां होण, पिंडे ते सुआह मली तां ही जोगी हुंदा। वो भी जोगी हुंदे होणगे। आपो अपने बाणे वखरे वखरे हो सकते हैं, बाणा किदां दा भी होवे, अंदरली गल वखरी है। खुसरी वाहिगुरू अंदरों जुड़िया होवे कोई, उन्होंने कहते हैं जोगी। खालसा जुड़िया होया परमेश्वर नाल, करते पुरख नाल। जंगी जोगी ज्ञानी, ज्ञानी कहते हैं जिन्हों तत्त का ज्ञान होवे। ज्ञान दो प्रकार का कह लो, एक तो संसार का पदार्थों का है, सारिਆਂ ਕੋਲ परमात्मा ने पदार्थ विषैणी बुद्धि दी है। थोड़ा थोड़ा जिन्नियां वस्तुआं ने, चीज़ां ने, उन्हां बारे थोड़ा थोड़ा साडा ज्ञान है, उन्होंने कहते पदार्थ ज्ञान। पर जिहड़े ज्ञान की गल गुरु साहब कहते हैं, उसकी पहली भूमिका ये है भी संसार के पदार्थ दिसने हट जाते हैं। संसार के पदार्थ नहीं दिसते, जब आकार एवं कश ना दृष्टेता। जदों संसार दिसदा नहीं, उदों कोई ज्ञान हुंदा। ये हुण अपनी समझ की गल नहीं है, सानू नहीं पता, पर हुंदा है। जदों संसार नहीं दिसदा, कुछ होर दिसदा है, कुछ होर नॉलेज हुंदी है, उसनूं कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान। वो महाराज ने प्रगट करते। हुण जिहड़े बंद कटा गए ने, भाई मनी सिंह वर्गे, भाई तारू सिंह वर्गे, ये सारे साध संगत जी आत्म ज्ञानी सन। जे उदां आपां देह इतिहास के नाल साथ माड़ा जिहा कंडा नहीं बर्दाश्त हुंदा, जे लग जे तां, जिहदा देह इतिहास नहीं मिटिया मेरे वर्गे दा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ जी ठंड, माड़ी जी गर्मी, माड़ी जी धुੱਪ ਛਾਂ ਉਹ नहीं सही ਜਾਂਦੀ। जे प्रशादा लांदे आ तवे दे उत्ते सेक लग जे हत्थ नूं माड़ा जिहा, ते ਉਹ नहीं साडे कोलों बर्दाश्त हुंदा। वो तत्तियां तवियां ते बह जाना, तत्ते रेते सीस च पवा लेने, आरिਆਂ नाल तन चरा लेने, बंद कटा लेने, खोपरियां लहा लेणियां। ये ब्रह्म ज्ञानियां दा काम सीगा। जंगी जोगी ज्ञानी ऐसा पंथ पैदा करता सतगुरु जी ने। ते बड़े बड़े महापुरुष होए ने पंथ विच। उन्हां महापुरुषां दीयां गल्लां, उन्हां महापुरुषां दीयां बातां न्यारियां ने। आओ आपां सतगुरु की बाणी विचों कुछ सुणीए। महाराज 10वें पातशाह जी नूं सिखां ने बेनती की, महाराज संन्यास धारण करके जंगलों में जाके, पहाड़ों में जाके तप करना चाहिए कि घर में रह के। तो सतगुरु पातशाह कहते भाई संन्यास की हुंदा, वो तुहानूं दसदे हैं।
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ, ਵਿਰਾਟ, ਹਿਰਣਿਆ ਗਰਭ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਮਨ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਗੁਰਮੁਰ ਮਨਸਾ ਮਾਈ, ਜਿਨ ਮੋਕੋ ਸਭ ਕਿਰਿਆ ਪੜਾਈ। ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਗੁਰ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਿਨੇਮੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ। ਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਸੰਨਿਆਸ, ਐਸਾ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਨਿਆਸ ਜਿਹਦੀ ਆਸਾ ਸੁੰਨ ਮੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਰਿੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਰੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤਨਾ ਸੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੁਰਨੇ ਸੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਫੁਰਨੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਨਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐਸਾ ਸੰਨਿਆਸ ਕਰ ਕਿ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ। ਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਸਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ, ਤੇ ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਘਰ ਬਨ ਸੰਸਰ ਕੀਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪਖੰਡ ਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬੜਾ ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਤਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨ, ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਰਹਤੇ, ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇਂ ਭੇਸ ਪਏ। ਤੋ ਕਾਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੋ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰੱਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਖੇਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਅਨੇਕਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਤਪ ਕਰਦੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਿੰਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿੰਗੋ ਜੋਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਹਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਏ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਅਤੀਤ ਬਣ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੰਗਣ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨ ਸੰਸਰ ਕੀਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜੰਗਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਦਾਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤੁਰਿਆਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਬਨ ਸੰਸਰ ਕੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਜੰਗਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਅਸਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਅਸਲੀ ਤਿਆਗੀ, ਅਸਲੀ ਬੈਰਾਗੀ, ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ, ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਘਰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਦ ਆਸੀਨ, ਉਦ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਆਸੀਨ ਮੈਨੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਸੀਨ ਹੋਣਾ। ਉਦ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੈ, ਆਸੀਨ ਨਾਮ ਟਿਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਇਆ ਉਦਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦਾਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਕੜੀ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਤਿਆਗੀ, ਬੈਰਾਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਗੀ ਬੰਦਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਿਭਾ ਲਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਿਆਗ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭੰਗਮ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਭੰਗਮ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਭੰਗਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੰਗਮ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਉਦਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਐਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਪਰ ਵਿਛੜਨਾ ਮੋਹੇ ਪਛਤਾਣੇ ਰਾਮ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਤ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋਗ ਕੋ ਮੱਜਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਟਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤ ਸਤ ਦੀ ਜਟਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣ, ਐਸਾ ਜਤ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਜੋਗ ਕੋ ਮੱਜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨਿਰੋਧਤਾ, ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨਾ, ਮੱਜਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰੇ। ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਵਡਾਓ। ਔਰ ਨੇਮ ਦੇ ਨਖਨ ਵਡਾਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਜਪ ਤਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਖਨ ਵਧਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਸੁਆਹ ਮਲਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਆਹ ਜਾਂ ਧੂਣੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੀਏ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ। ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਖਾਵੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੋਵੇ। ਦਇਆ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਦਇਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਛਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਖਿਮਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਹੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਜਿਹਨੇ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਖਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹਿਬੋ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਵੈਭੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ, ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਅਤੇ ਹਠ ਜਿੱਦਬਾਜੀ। ਮੋਹ ਨਾ ਮਨ ਸੋ ਲਿਆਵੇ। ਪਰ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਆਤਮ ਤਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਰਕੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਬਾੜ ਕਬੂੜ ਲਿਫਾਫੇ ਲਫੂਫੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਤਹਿਜਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕਾਈ ਲਾਹ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਜਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਤਮਾ ਮੀਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਈਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਲਵੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਾਠੇ। ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤੱਤ ਕੋ ਦਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਪਕ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ 6:45 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।